Hello everybody, so right now welcome to chapter 16. So today bang phone ọc ni là ni som swa kom để ọc ni một căn chum puk đọc pram pi. Một căn chum puk đọc pram mùi. Separable phrasal verbs. Okay,ในขนมchum puk tí đọc pram mùi ní cái này dây âm pi phrasal verb đại ai bằng bài bàn. Ưu đi họ tha bịa tha pick up ấy chẳng hạn là được nung ở đây là pick it up chẳng dừng ai bỏ bài dừng ai dây thà pick up the rubbish rồi có pick the rubbish up ấy chẳng hạn nè anh nâng cái hai thà phrasal verb đã ai bằng bài bàn ok ở lại dừng mơ và to từ tiết làm bài đăng thà cái bằng bài miền phrasal verb ấy class để cái ai bằng bài bàn nó không chừng buộc tí đọc mùi. All phrasal verbs consist of a verb and a particle. Some must have the verb and particle together, but with others, the object can appear in between. Cái tha phrasal verb từng óc cứ trâu tầm miền kê địa sạp mũi hay nắng particle mũi particle cứ đôi bị up bị add bị ấy chẳng hạn cái hai particle đại vị bột cho môi nâng verb châu khné cái phrasal verb. Some must have the verb and particle together. Hay phrasal verb class cứ miền particle hay nâng miền verb cho môi khné dương bằng bài ba này. Bản tái áp xây tiết nó vì miền cây giả sáp hay vì miền niếm nơi cả đá cây sáp hay nâng particle tiết. Niêm nâng cái object này anh, ok. À lâu dân châu mà đo chùm bục thì đọc rằm mũi, chọt mũi. Khi language, separable phrasal verbs. Cứ phrasal verb để ai bằng bài bàn. With separable phrasal verbs, the object of the sentence can go before or after the particle. The meaning is the same. The meaning is the same. Chỉ mỗi nâng phrasal verb để ai bằng bài bán cam ở bot rồi cái đôi cái hai thành niếm nó không phải dấu nó cứ ai đa muốn rồi cáiបន្ទាប់ particle បន្ទាប់អំពីពាក្យថា particle ដូចពាក្យ up ពាក្យ at ពាក្យ for ពាក្យអីហ្នឹងណាហើយក៏នៃវាហ្នឹងគឺនៅតែដដែលទោះបីវាដើរមុនក៏ដោយវាដើរក្រោយក៏ដោយនៃវានៅតែដដែលឥឡូវយើងចូលមកមើលឧទាហរណ៍របស់គ្នា He's picking up litter. He's picking up litter. ដែលមានន័យថាគាត់រើសដបអូខេគាត់កំពុងតែរើសដបអញ្ចឹងពាក្យ litter នេះគឺជា object object can go after the particle អានេះគេហៅថា particle អូខេអានេះគេហៅថា particle ហើយអានេះគឺជាបន្ទាប់ពី particle គឺជា object អញ្ចឹង object អាចដើរបន្ទាប់ពី particle បានបញ្ជាគាត់កំពុងតែរើសដបប្រយោគទី2គឺមានន័យដូចគ្នាទេណា He is picking litter up. He is picking litter up. Okay. អញ្ចឹងពាក្យថា litter គឺជា object វានៅកណ្ដាលអូខេវានៅកណ្ដាលគេអាស័ព្ទនិង particle អានេះ particle នៅខាងចុងវិញណាអូខេអញ្ចឹងពាក្យ pick up គឺជា phrasal verb ដែលអាចបំបែកបានអាហ្នឹងដែលគេហៅឈ្មោះថាជាដែលមានឈ្មោះថា separable phrasal verb គឺជា clear នៃគេអាស័ព្ទគេអាចបំបែកបានOkay, thank you very much everybody for your attention អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានវីដេអូមួយនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់អំពី separable phrasal verb ក៏ដូចជាគេហៅថា clear នៃគេអាស័ព្ទដែលអាចបំបែកបានហើយមុននឹងបញ្ចប់សូមអ្នកទាំងអស់គ្នា complete ស្ដាប់សំឡេងដើម្បីអនុវត្តការបញ្ចេញសំឡេងក៏ដូចជាការស្ដាប់ជាមួយនឹងជនជាតិដើមផងដែរ Thank you, see you in the next video អរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត He is picking up litter. He is picking litter up.
Hello everybody, so right now welcome to chapter 16.2 សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ជំពូក11ជំពូក16.2 Further examples separable phrasal verbs គឺជំពូក16.2នេះគឺគេនិយាយអំពីឃ្លានៃគេស័ព្ទដែលអាចបំបែកបានហើយមានឧទាហរណ៍បន្ថែមឥឡូវយើងមើលពាក្យឬក៏ប្រយោគជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រយោគទី1 He's cutting down cutting down trees មានន័យថាគាត់កំពុងតែកាត់ដើមឈើឬក៏កាប់ដើមឈើប្រយោគទី2 He's cutting he's cutting trees down អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគទី1គេថា He's cutting down tree ពាក្យ down នេះគេហៅថា particle ពាក្យ cut គេហៅថា verb អូខេហើយប្រយោគទី2 he's cutting ពាក្យថា cutting នេះគឺជា verb trees គឺជា object ហើយ down គឺជា particle អូខេប្រយោគទី3 she gave out the town maps She gave out the town maps បានន័យថានាងបានចែកផែនទីក្រុងអូខេនាងបានចែកផែនទីក្រុងអូខេហើយប្រយោគចុងក្រោយគឺមានន័យដូចគ្នានាងបានចែកផែនទីក្រុងដូចគ្នា She gave the town maps out She gave the town maps out នាងបានចែកផែនទីក្រុងអូខេផែនទីដែលគេមើលពីទីក្រុងហ្នឹងទៅណីនៅក្នុងក្រុងអូខេ Okay thank you very much everybody for your attention អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់ក៏ដូចជាចងចាំ phrasal verb ដែលអាចបំបែកបានមុននឹងបញ្ចប់សូមអ្នកទាំងអស់គ្នា complete ស្ដាប់សំឡេងដើម្បីអនុវត្តការបញ្ចេញសំឡេងក៏ដូចជាការស្ដាប់ជាមួយជនជាតិដើមផងដែរ Thank you see you in the next video អរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត He is cutting down trees. He is cutting trees down. She gave out the town maps. She gave the town maps out. Hello everybody, so right now welcome to chapter 16.3 សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ជំពូក16.3 Rewrite the sentences by changing the position of the participle. Rewrite the sentences by changing the position of the particle. ចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរប្រយោគនឹងឡើងវិញដោយការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងរបស់ particle. អូខេឧទាហរណ៍ទី1គេបានធ្វើរួចហើយ The theater is putting on a show រោងកុនគឺបានកំពុងតែបានដាក់បង្ហាញអូខេគេបកប្រែឬក៏គេសម្រាយទៅជាឃ្លាមួយទៀតគេថា The theater is putting a show on អូខេឥឡូវលំហាត់ទី1 We'll pick up the shopping We'll pick up the shopping ហ្នឹងមានន័យថាយើងនឹងដើរទិញអីវ៉ាន់អូខេ We'll pick up the shopping យើងដើរទិញអីវ៉ាន់Those people are giving leaflets out. Those people are giving leaflet out. មនុស្សទាំងនោះគឺកំពុងតែចែក leaflet ហ្នឹងគឺលិខិតព័ត៌មានទាក់ទងនឹងអាជីវកម្មអីមួយនឹងគេចែក leaflet. Okay, number 3. Can you check out the menu? តើអ្នកអាចពិនិត្យមើល menu បានទេ Okay, can you check out the menu? Can you check the menu out? Okay. Number 4. They're filling that hole in the road in. They're filling that hole in the road in. ពួកគេកំពុងតែលុបកលុកនៅក្នុងផ្លូវនៅលើផ្លូវហ្នឹង Number 5. I'm taking back those library books. I'm taking back those library books. ខ្ញុំកំពុងតែយកសៀវភៅបណ្ណាល័យមកវិញ
ឬក៏ខ្ញុំកំពុងតែយកសភៅបណ្ណាល័យទាំងនោះមកវិញ Okay, thank you very much everybody for your attention អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមើលប្រយោគទាំងអស់នេះនៅខាងលើហ្នឹងហើយសរសេរប្រយោគនឹងឡើងវិញដោយដាក់ particle នៅកន្លែងខុសពីមុនហើយមុននឹងបញ្ចប់សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចស្ដាប់សំឡេងដើម្បីអនុវត្តការបញ្ចេញសំឡេងក៏ដូចជាការស្ដាប់បន្ថែមជាមួយនឹងជនជាតិដើមផងដែរ Thank you, see you in the next video អរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត The theater is putting a show on. We'll pick the shopping up. Those people are giving out leaflets. Can you check the menu out? They're filling in that hole in the road. I'm taking those library books back. Hello everybody, so right now welcome to chapter 16.4 សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ជំពូក 16.4 Read the passage and write the highlighted phrases next to their definitions ចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាអានអត្ថបទឬក៏សារនេះហើយទៅសេនិយមន័យដែលគេបាន highlight ទុករួចហើយនៅក្បែរនិយមន័យរបស់វាអូខេឥឡូវយើងចូលមកអាន passage ទាំងអស់គ្នា Brand new sports center arriving soon គេថាអូមិនគូណាគេថា brand new គេថាមជ្ឈមណ្ឌលកីឡាដ្ឋានថ្មីនោះនឹងមកដល់ឆាប់បើន័យថាគេនឹងបើក sport center ឆាប់កន្លែងលេងកីឡាហ្នឹងគេបើកឆាប់អូខេគេមានន័យថាអញ្ចឹង The new sports center will open later this month គេថាមជ្ឈមណ្ឌលកីឡាដ្ឋានថ្មីនឹងបើកឆាប់នៅក្នុងខែនេះ There will be many opportunities for people to take up exciting activities, show off their talents and find out what suits them best. The new sports center will open later this month. មជ្ឈមណ្ឌលកីឡាដ្ឋានថ្មីនឹងបើកឆាប់នៅក្នុងខែនេះ There will be many opportunities for people to take up exciting activities. គេថានឹងមានឱកាសជាច្រើនចំពោះមនុស្សឬក៏ចំពោះប្រជាជនដើម្បីឲ្យបានចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពដែលគួរឲ្យរំភើបរបស់ពួកគេ show off their talents បានន័យថាបង្ហាញអំពីភាពប៉ិនប្រសប់របស់ពួកគេ and find out what suit them best ហើយស្វែងយល់ថាអ្វីដែលត្រូវនឹងជាមួយពួកគេបំផុត The surrounding area has been cleaned up and the beautiful Brock Park has just been reopenedទីតាំងដែលនៅជុំវិញនោះគឺត្រូវបានសម្អាតរួចរាល់ហើយក៏ដូចជា Brock Park ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតនោះគឺបានចាប់ផ្ដើមបើកឡើងវិញហើយ Just 1 year since the previous owners sold off the derelict site to Haven Sports Centers គេថាទៅតែមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដែលម្ចាស់ដីកាលពីមុននោះបានលក់ទីតាំងដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោលដែលគេអត់មាននរណាខ្វល់ខ្វាយទៅកាន់ទៅคล้ายទៅជាទីកន្លែងដែលជាទីកន្លែងកីឡាដែលមានឈ្មោះថា Haven Sports Centers The town has a great new sport venue គេថាទីក្រុងហ្នឹងគឺមានកន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលកីឡាល្អអូខេមជ្ឈមណ្ឌលកីឡាល្អមួយ come along with tryout facilities ហើយនឹងនាំមកជាមួយនៅការសាកល្បងនៅអាគារជាច្រើនទៀតអូខេបន្ទាប់ពីការអានរួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលពាក្យដែលគេបាន highlight នៅកន្លែង passage របស់យើងឥឡូវយើងមើលលំហាត់នៅខាងស្ដាំដៃមានទី1រហូតដល់ទី5ពាក្យថា start doing មានន័យថា take up start doing មានន័យថា take up គេហៅថា
take up exciting activities ចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពភើមរីករាយ improved មានន័យថាម៉េចពាក្យថា improved ពាក្យថា test improve នឹងគឺបកបែរខ្មែរ improve នឹងគឺមានន័យថាធ្វើឲ្យរីកចម្រើនធ្វើឲ្យវិវត្តណា test គឺសាកល្បង discover ហ្នឹងគឺស្វែងរកអូខេគឺរកឃើញអញ្ចឹងណា exhibit ហ្នឹងគឺការបង្ហាញ sold cheaply លក់ថោកអីហ្នឹងណាអីគេលក់ថោកយើងមើលពាក្យថា sold នេះក៏មាន sold ដែរប្រហែលជាហ្នឹងហើយណា Okay thank you very much for your attention អរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូនេះរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយ complete មុននឹងបញ្ចប់អ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់សំឡេងដើម្បីអនុវត្តការបញ្ចេញសំឡេងក៏ដូចជាការស្ដាប់ Hello everybody so right now welcome to chapter 16.5 សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ជំពូក 16.5 Common mistakes separable phrasal verbs with pronouns អូខេនៅក្នុងជំពូក 16.5 នេះគេនិយាយអំពី mistake ឬក៏កំហុសសាមញ្ញដែលអំពីការប្រើប្រាស់ separable phrasal verb ជាមួយនឹង pronouns គឺមានន័យថាការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទដែលអាចបំបែកបានជាមួយនឹងប្រធាន If the object of a sentence with a separable phrasal verb is a pronoun it must go between the verb and the particle គេថាបើសិនជាកម្មបទនៃប្រយោគនោះជាមួយនឹង separable phrasal verb ឬក៏ហៅថាកិរិយាសព្ទ clear នៃកិរិយាសព្ទដែលអាចបំបែកបានគឺជា pronoun គឺជាប្រធានវាត្រូវតែទៅរវាងវាត្រូវតែនៅរវាងកិរិយាសព្ទនិង particle ឥឡូវឧទាហរណ៍យើងមើល he is picking it up អូខេឥឡូវយើងមើលពាក្យថា it This is correct the pronoun must go between the verb and particle the pronouns ត្រូវតែទៅឬក៏នៅរវាងកិរិយាសព្ទហើយនិង particle ហើយយើងមើលប្រយោគមួយទៀត He is picking up it គាត់រើសវាដែរក៏ប៉ុន្តែប្រយោគនឹងខុសហើយណារូបមន្តរបស់គេបើ pronoun ត្រូវតែដាក់ចន្លោះកិរិយាសព្ទនិង particle បើយើងដាក់ pronoun នៅខាងចុង particle អត់ត្រូវទេ This is wrong the pronoun cannot go after the particle អូខេគេថាអញ្ចឹងណា the pronoun អត់អាចនៅខាងចុង particle up នេះទេបើសិនជានាមឧទាហរណ៍ថា bottle rubbish plastic អាចដាក់នៅខាងចុងនេះបានប៉ុន្តែនេះ pronoun it ដាក់អត់បានទេអូខេOkay thank you very much everybody for your attention អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានវីដេអូមួយនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់អំពីការប្រើ pronouns ជាមួយនឹង phrasal verb មុននឹងបញ្ចប់សូមអ្នកទាំងអស់គ្នា complete ស្ដាប់សំឡេងដើម្បីអនុវត្តការបញ្ចេញសំឡេងក៏ដូចជាការស្ដាប់បន្ថែមជាមួយនឹងជនជាតិដើមផងដែរ Thank you see you in the next video អរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត He is picking it up. Hello everybody so right now welcome to chapter 16.6 សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ជំពូក 15.6 Rewrite the sentences using the object pronoun it ចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរប្រយោគនឹងឡើងវិញដោយការសរសេរ object pronoun it អូខេឥឡូវឧទាហរណ៍ចុងក្រោយឧទាហរណ៍មុនដំបូងគឺត្រូវបានគេធ្វើរួចហើយ she's looking up the location មានន័យថានាងកំពុងតែរកទីតាំងអូខេបើន័យថានាងកំពុងតែរកទីតាំង she's looking up the location ឥឡូវគេយក it មកជំនួសពាក្យ location she's looking it up អូខេនាងកំពុងតែរកវាOkay exercise 1
they're closing down the factory they're closing down the factory ពួកគេកំពុងតែបិទរោងចក្រទៀត she's renting out her house she's renting out her house នាងដាក់ផ្ទះជួលអូខេនាងដាក់ផ្ទះរបស់នាងជួលអូខេដាក់ឲ្យគេជួលហ្នឹងមិនជួលខ្លួនឯងទេ Okay, next he's cleaning up the front of the shop he's cleaning up the front of the shop គាត់កំពុងតែលាងខាងមុខហាងរបស់គាត់ឬក៏សម្អាតខាងមុខហាងរបស់គាត់ Number 4 he's showing off his new car he's showing off his new car show off បានន័យថាអួតឬក៏បង្ហាញណាយើងអាចបកប្រែថាបង្ហាញចុះគាត់កំពុងតែបង្ហាញឡានថ្មីរបស់គាត់ Number 5 they tore down the building they tore down the building បានន័យថាពួកគេ tore down គឺហែកបានន័យនៅក្នុងនេះគឺគេបានន័យថាបំបែកឬក៏ន័យរើអាគារអូខេពួកគេរើអាគារណានេះមិនរើធម្មតានេះយកដែកយកទៅដុំប្របាក់ចោលណា Okay, so now thank you very much everybody for your attention អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានវីដេអូមួយនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចកែ separable phrasal verb ជាមួយនឹង object pronoun it អូខេបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយមុននឹងបញ្ចប់សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចស្ដាប់សំឡេងដើម្បីអនុវត្តការស្ដាប់ក៏ដូចជាការបញ្ចេញសំឡេងជាមួយនឹងជនជាតិដើមផងដែរ Thank you see you in the next video អរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត She's looking it up. They're closing it down. She's renting it out. He's cleaning it up. He's showing it off. They tore it down. Hello everybody, so right now we'll come to chapter 16.7 សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ជំពូក 16.7 vocabulary around town អូខេនៅក្នុងជំពូក 16.7 នេះគឺគេនិយាយអំពីពាក្យដែលជុំវិញទីក្រុងណា around town ឥឡូវយើងមើលពាក្យទី1 government building អគាររដ្ឋាភិបាលមានអីខ្លះដូចជា city hall Royal Residence yeah a lot okay ដូចជាតាមអគារក្រសួងផ្សេងៗគេហៅ government building ហ្នឹងឯង law court សាលាក្តីឬក៏តុលាការអូខេ law court ហើយមួយទៀតកន្លែងទិញអីវ៉ាន់shopping mall ឬក៏ shopping center កន្លែងទិញអីវ៉ាន់ shopping mall shopping center ហើយអាគារមួយនេះខ្ពស់ណាស់ណាអាគារខ្ពស់គេអាចបកប្រែថាអាគារខ្ពស់ទំនើបណា skyscraper អាគារកប់ពពកក៏បានដែរហើយពាក្យមួយនេះគឺ art gallery វិចិត្រសាលគឺជាកន្លែងដែលគេដាក់តាំងរូបដើម្បីយើងបានមើល art gallery Okay thank you very much everybody for your attention អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានវីដេអូមួយនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាំពាក្យទាំង5នេះនៅក្នុងជំពូកទី 16.7 នេះបាន Okay thank you see you in the next video អរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត Hello everybody so right now we'll come to chapter 16.8 សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ជំពូក 16.8 vocabulary points of interest កន្លែងដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អូខេឥឡូវយើងមើលពាក្យខាងក្រោមគឺពាក្យថា amenities គឺមានន័យថាបង្គោលសញ្ញាដែលគេប្រាប់យើងថា swimming pool ថា bathroom ថា swimming pool bathroom restaurant អីចឹងទៅអានឹងហៅបង្គោលសញ្ញាដែលគេហៅនោះគេហៅថា
ភាពរីករាយភាពអីហ្នឹងប៉ុណ្ណេះយើងមើលតាមរូបភាពអាហ្នឹងរូបភាពហ្នឹងគឺបង្ហាញពីសញ្ញាអញ្ចឹងបង្កសញ្ញាដែលយើងទៅកន្លែងស្បាយទៅកន្លែងងូតទឹកទៅកន្លែងញ៉ាំអីអញ្ចឹងទៅកន្លែងអីហ្នឹងផ្សេងហ្នឹងណាអូខេមួយទៀត sites ទេសភាពcity center មានន័យថាកណ្ដាលក្រុងពាក្យ city ក្រុងហើយ center កណ្ដាលឬក៏មជ្ឈមណ្ឌលក្រុងក៏បានដែរអូខេមួយទៀតគឺ commercial district ពាក្យ district ជាងអាចបកប្រែតាមតំបន់គេរស់ស៊ីគឺតំបន់អាជីវកម្មdistrict commercial district តំបន់អាជីវកម្មហើយពាក្យមួយទៀតគឺ tourist attraction កន្លែងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរ tourist attraction ហើយមួយទៀតគឺ historic quarter គឺទីតាំងក៏ដូចជាកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រ historic quarter Okay thank you very much everybody for your attention អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានវីដេអូមួយនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំពាក្យមួយចំនួនអំពី points of interest ហើយមុននឹងបញ្ចប់សូមអ្នកទាំងអស់គ្នា complete ស្ដាប់សំឡេងដើម្បីអនុវត្តការបញ្ចេញសំឡេងក៏ដូចជាការស្ដាប់បន្ថែមជាមួយនឹងជនជាតិដើមផងដែរ Thank you see you in the next video អរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត Amenities. Sites. City center. Commercial district. Tourist attraction. Historic quarter. Hello everybody so right now welcome to chapter 16.9 សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ជំពូក 16.9 Listen to the audio and number the pictures in the order they described ចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហើយដាក់លេខរៀងទៅកាន់រូបភាពនីមួយៗដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឮឥឡូវកន្លែង information កន្លែង tourist information នេះគឺគេដាក់លេខ1ឲ្យហើយអាលេខរៀងនៅក្នុងអក្សរ A នេះគឺគេហៅថា building government ហើយអានេះ city mall city mall គេហៅ shopping mall ឬក៏ shopping center ហើយកន្លែងនេះ art gallery ហើយកន្លែងនេះ law court អូខេតុលាការ Okay which one you hear first and then you number 2 ដាក់លេខ2ហើយបន្ទាប់មកលេខ3បន្ទាប់មកលេខ4អញ្ចឹងណាOkay thank you very much everybody for your attention អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានវីដេអូមួយនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហើយអាចដាក់លេខរៀងទៅកាន់រូបភាពនីមួយៗបានត្រឹមត្រូវ Thank you see you in the next video អរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត Hi, Joe. So how was your vacation? Hi, Tom. It was great. I did so many fun things and saw some incredible places. What did you do first? Well, I didn't know the city at all before I arrived, so the first thing I did was go to the tourist office where they were very helpful. Good idea. Where did they suggest you go? They suggested the medieval law courts located in the historic quarter, which I saw on my second day there. I really loved that. But I also loved the city's art gallery, which I visited the next day. There were some wonderful paintings and sculptures there. That sounds great, especially the law courts. Yes, it was amazing. Oh, and I got totally lost in the commercial district near the end of my trip and ended up seeing some pretty impressive government buildings. You did a lot. Yeah, I was a little tired on the last day, so I headed for the shopping mall and went shopping. I got some great bargains. Well, I'm glad you enjoyed yourself. Hello everybody so right now welcome to chapter 16.10 សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ជំពូក 16.10 Read the email and answer the question ចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាន email ហើយឆ្លើយសំណួរ Okay Jane Warren okay subject welcome Hi Jane Welcome to Boston
សួស្តី Jane សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Boston I can't wait to show my city off to you ខ្ញុំអាចរងចាំក្នុងការបង្ហាញអ្នកអំពីទីក្រុងរបស់ខ្ញុំទៅកាន់អ្នកទេ Okay can't wait ទ្រាំបានទេណា because I love art ពីព្រោះតែខ្ញុំស្រឡាញ់សិល្បៈ I want to take you to the art gallery in the city center ខ្ញុំចង់នាំអ្នកទៅមើលវិចិត្រសាលក៏ដូចជាកន្លែងដាក់តាំងរូបភាពនៅក្នុងពាក់កណ្ដាលក្រុងឬក៏នៅក្នុងទីនៅក្នុង city center okay នៅ city center the law court is a beautiful building សាលាកាត់ក្តីគឺស្អាតមែនទែន so you should also see that ដូច្នេះអ្នកគួរតែមើលវា we should take a tour of the historic quarters you should take a tour of the historic quarter as well អ្នកគួរតែទៅមើល historic quarter ផងដែរ I'll find the detail out for this tour soon ខ្ញុំនឹងស្វែងយល់អំពីព័ត៌មានលម្អិតអំពីការធ្វើទេសចរឬក៏ទស្សនកិច្ចនេះជាងណា tour ដើរមើលដើរទេសចរ There are more tourist attractions to visit គឺថាមានកន្លែងដែលតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនដើម្បីទៅទស្សនា but I'll let you know about them later ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកដឹងនៅពេលក្រោយ Looking forward to seeing you Annie អូខេរងចាំអ្នក Annie ឥឡូវយើងអានរួចហើយយើងមើលនេះណា Jane doesn't like art at all Jane អត់ចូលចិត្តអាតទេត្រូវឬក៏ខុសអូខេគេដាក់ខុសហើយ number 1 the art gallery is a beautiful building the art gallery is a beautiful building ត្រូវក៏អត់ឬក៏ not given នៅក្នុងអត្ថបទនេះខ្ញុំអានមិញគេឲ្យប្រយោគនឹងអត់គេនិយាយថា art gallery ស្អាតអត់ទី2 Annie wants to do the historic quarter tour ត្រូវអត់ Annie ចង់ធ្វើ art history ត្រូវអត់ Annie ចង់ធ្វើ historic quarter tour not given ណា yeah given already នៅម្ដុំហ្នឹងឯងនេះតើ Okay 3 Jane will have to research the tour detail Okay កន្លែងហ្នឹងក៏មានដែរប៉ុន្តែថាមានខុសឬក៏ត្រូវណារងទៀតដែរ Number 4 Annie wants Jane to go to a palace Okay Jane នឹង Annie ចង់ឲ្យ Jane ទៅ palace មានអត់មាន given នៅក្នុងនឹងអត់ Okay thank you very much everybody for your attention អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានវីដេអូមួយនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអានរួចហើយនឹងធ្វើលំហាត់ទាំងអស់នេះបានត្រឹមត្រូវ Okay thank you see you in the next video អរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយHello everybody so right now welcome to chapter 16.11 សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ជំពូក11មកកាន់ជំពូក 16.11 match the words in bold to the adjectives ចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្គូផ្គងពាក្យដែលនៅក្នុងអក្សរដិតហ្នឹងទៅកាន់គុណនាមឥឡូវទី1គេធ្វើរួចកន្លែងនេះគេធ្វើរួចហើយណា the city is dirty because of all the traffic គេថាទីក្រុងកខ្វក់ដោយសារតែទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារតែចរាចរណ៍អញ្ចឹង polluted នឹងគឺថាពុលអូខេខ្ញុំអានខាងនេះណាអត់គូផ្គងឲ្យទេណា The countryside is quiet and clean នៅស្រុកស្រែស្ងប់ស្ងាត់ហើយស្អាតទី2 The lively city is exciting ជីវិតទីក្រុងគឺគួរឲ្យរំភើបអូខេ The city can feel too full of people នៅក្រុងគឺយើងអាចមានអារម្មណ៍ថាមនុស្សពេញតែហ្មងទីក្រុង Bustling
Okay, some places can be dangerous at night កន្លែងខ្លះអាចគ្រោះថ្នាក់នៅពេលយប់ People in the country seem very kind គេថាប្រជាជននៅស្រុកជនបទគឺមើលទៅចិត្តល្អណាស់អូខេលេខ6 The city has an exciting life night time គេថាជីវិតអ្នកក្រុងគឺរំភើបនៅពេលយប់អូខេមានភ្លើងពណ៌មានអីចឹងណាលេខ7 Life is a busy town is never boring គេថាជីវិតគឺជាក្រុងដែលជីវិតនៅក្នុងក្រុងគេជីវិតនៅក្នុងក្រុងដែលមមាញឹកគឺជាជីវិតមួយដែលមិនគួរឲ្យធុញទេ never boring រវល់រហូតអូខេឥឡូវយើងមើលពាក្យដែលគេដាក់ឲ្យពាក្យ unspoiled អត់ខូច polluted គឺពុលអូខេ unsafe អត់សុវត្ថិភាព dull boring ដែលគួរឲ្យធុញ bustling រវល់មែនតែនvibrant មានន័យថាវិវក់ញាប់ញ័ររំភើបអាហ្នឹង crowded ដែលមានមនុស្សច្រើន friendly ដែលរុះរាយរាក់ទាក់ Okay, thank you very much everybody for your attention អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានវីដេអូមួយនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអានប្រយោគនីមួយៗហើយផ្គូផ្គងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅកាន់ពាក្យដែលជាគុណនាមនឹងឯង Okay មុននឹងបញ្ចប់សូមអ្នកទាំងអស់គ្នា complete ស្ដាប់សំឡេងដើម្បីអនុវត្តការបញ្ចេញសំឡេងក៏ដូចជាការស្ដាប់បន្ថែមជាមួយជនជាតិដើមផងដែរ Thank you see you in the next video អរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ polluted, unspoiled, bustling, crowded, unsafe, friendly, vibrant, dull. Hello everybody, so right now welcome to chapter 16.12 សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ជំពូក 15.12 Write the words from the panel in the correct groups ចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅសេពាក្យនឹងចេញពីប្រអប់នៅក្នុងក្រុមវាបានត្រឹមត្រូវពាក្យនៅក្នុងប្រអប់នៅខាងក្រោមនេះយើងយកមកសរសេរឲ្យត្រឹមត្រូវតាមក្រុមរបស់វាតើវាជា positive ស្របវិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមាន negative អូខេមានពាក្យថា bustling រវល់បំផុតរវល់មែនតែនពាក្យ bustling crowded គឺមានមនុស្សច្រើន polluted គឺដែលពុលអូខេបំពុល unspoiled អត់ខូចហើយនឹង unsafe មិនមានសុវត្ថិភាពអូខេក្នុងន័យនេះគឺគុណនាមទាំងអស់នេះគឺវាមានន័យជា negative ឬក៏ positive អញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលហើយសូមតសេដាក់ក្នុងគ្រប់នៅទាំងអស់គ្នាមានន័យថានៅក្នុងខាងក្រោម positive ឬខាងក្រោម negative ពាក្យមួយ Okay thank you very much everybody for your attention អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានវីដេអូមួយនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើនៅលំហាត់ទាំងអស់នេះបាន Thank you see you in the next video អរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត